श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। अब वार्ता क्रमांक 16। अब श्री गोसाई जी के सेवक मधुसूदन दास गौड़िया ब्राह्मण वृंदावन में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी वर्णन करता कहे छे, ये मधुसूदन दास तामस भक्त है। लीला में इनको नाम बंदिनी है। बंदिनी इंदु लेखाते प्रगटी है, ताते इनके भाव रूप है। ये मधुसूदन दास गौड़ देश में एक ब्राह्मण के घर जन्मे। सो वह ब्राह्मण रूप सनातन को सेवक होतो। हवे आ रूप सनातन एटले जे अपने महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी छे पुष्टि मार्गना प्रगट करता, एवी रीते गौड़ीय संप्रदाय जे छे एना आचार्य चैतन्य महाप्रभुजी छे बंगालना, जे कीर्तन करे छे बधा जे इस्कोन वाला। अने ए जे चैतन्य महाप्रभुजीना जे मुख्य शिष्यो हता रूप अने सनातन, एमना सेवक थया हता आपणा मधुसूदन दास गौड़। पहला पुष्टि मार्ग में प्रवेश करता पहला। सो वह प्रतिवर्ष अपने गुरु के दर्शनार्थ वृंदावन जातो। कोण? आ मधुसूदन नो बाप। आज बात थी बधी ए मने क्षमा करजो। मधुसूदन दास गौड़ देश में एक ब्राह्मण ना घरे जन्म्या, अने ए ब्राह्मण एटले मधुसूदन नो बाप छे ए आवी रीते रूप सनातन नो चैतन्य महाप्रभुजीना शिष्यनो सेवक हतो। सो वह प्रतिवर्ष अपने गुरु के दर्शनार्थ वृंदावन जातो। तहाँ कछुक दिन रही गुरु की टहल करतो। पाछे गुरु आज्ञा पाई अपने देश आवतो। या प्रकार करतो। ऐसे करत मधुसूदन दास बरस 20 के भये। तब वह मधुसूदन दास को हूँ अपने साथ वृंदावन लेके चल्यो। हवे मधुसूदन दास पहली बार जई रह्या छे वृंदावन। सो वृंदावन में आई मधुसूदन दास को हूँ एटले के मधुसूदन दास ने पण रूप सनातन को सेवक किए, એટલે એમનાથી મંત્ર સંભળાવ્યો, એમનો સેવક કર્યો। पाछे मधुसूदन दास अपने पिता के साथ वृंदावन रहे। सो वृंदावन की लता पतान की शोभा देखी मधुसूदन दास को मन वृंदावन दास में लगी गयो। वृंदावन में लगी गयो। ता पाछे कछुक दिन में मधुसूदन दास को पिता देश चलन लाग्यो। तब मधुसूदन दास पिता सो कहो, जो हो तो अब ब्रज वृंदावन छोड़ी के तुम्हारी संग नहीं आऊंगो। मेरो मन तो यहाँ लग्यो है, ताते हो तो अब ब्रज में ही रहूंगो। तब पिता ने इनको बहुत समझाई, कहो जो बेटा
अभी तो तू बालक है, तेरो ब्याह हूँ भयो नाही, और मैं वृद्ध भयो हूँ। ताते तू अभी मेरे साथ देश को चल, मेरे मरे पाछे तेरी इच्छा आवे वहाँ रहियो। परी मधुसूदन दास न माने। तब पिता हारी के अपने देश को चल्यो। सो जाति बिरिया इन रूप सनातन सो विनंती करी, जो ये बालक है सो मैं तुम्हें सौंपी जात हूँ। तब रूप सनातन कही, जो कोई बात की चिंता मती करो, तुम सुखे न जाओ, इनको मैं अपनी पास रखूंगा। तब पिता मधुसूदन दास को कछु खर्च देके देश गयो। पाछे मधुसूदन दास निशंक है ब्रज में विचरण लागे। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી વાર્તા પ્રસંગ 1નું દર્શન કરાવે છે. એટલે આમાં આપને એવો કોઈ સંદેહ ના થવો જોઈએ વૈષ્ણવો કે એક વખત તો એ સેવક થઈ ગયો રૂપ સનાતનથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સંપ્રદાયમાં, તો હવે એ કેવી રીતે અન્ય થઈ શકે? તો એવું ન હોય, જે જેનો હોય તે ત્યાં જાય. હમણાં તુલસીદાસજીના ભાઈ નંદદાસજીનો પણ પ્રસંગ એવો જ આવ્યો કે તુલસીદાસજી પોતે રામાનંદી સંપ્રદાયના સેવક થયા હતા, તો નંદદાસજીને પણ કરાવી દીધા હતા. કારણ કે આ જ્યાં સુધી એમનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી કંઈ પણ થાય તો એનાથી કંઈ ફરક ના પડે, પણ જેવો સમય આવે એટલે પૂર્વે થયેલા સેવક હોવા છતાંય પણ એમને અહીંયા સેવક થવું જ પડે, તો જ એનો પ્રવેશ થાય. એટલે આ લીલા થશે હવે અહીંયા પણ. શ્રી ગોકુલનાથજી વાર્તા પ્રસંગ 1નું દર્શન કરાવતા કહે છે કે સોવે મધુસૂદન દાસ એક સમય શ્રી ગુસાई जी पास श्री गोकुल आए। तब मधुसूदन दास और के सेवक हते. એટલે ગોકુલનાથજી આ દર્શન કરાવે છે એ વાત બધી હરિરાયજી આગળ ભાવ પ્રકાશમાં સુંદર રીતે વર્ણન કરીને સમજાવી દીધી છે કે કેવી રીતે કોના સેવક હતા એ. सो श्री गोकुल आए तब श्री गुसाई जी के दर्शन करे। तब मधुसूदन दास के मन में यह आई, जो इनके सेवक होजिए तो अच्छी बात है। सो वाही समय मधुसूदन दास श्री गुसाई जी सो विनंती करे, जो महाराज मो ऊपर कृपा करी के आप मो को अपनो सेवक करो। तब श्री गुसाई जी इनकी आरती जानी, तब ही इनको स्नान कराई, नाम निवेदन कराई. नाम એટલે અષ્ટાક્ષર મંત્રનું દાન, નિવેદન એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રનું દાન. નામ નિવેદન કરાઈ, આપુ પ્રભુ ભોજન કો પધારે. જો આ નામ નિવેદનની વાત આવી એટલે આજે પણ એક પ્રસંગ આવશે જે રસખાનજીનો. તો રસખાનજીને ખાલી નામ જ સંભળાવ્યું છે, છતાં પણ ઠાકોરજીએ એમને પછી જવા ના દીધા. અબ સારે એમ કહી દીધું ઠાકોરજીએ રસખાન પઠાણને, જ્યાં જ્યાં નામ લીધું એની સાથે જ કે સારે અબ કહાં જાતે હૈ. એટલે એ મૂળ મ્લેચ્છમાં જન્મ્યા એટલે બ્રહ્મસંબંધ નથી આપ્યો, કારણ કે સેવા નથી એ પધરાવવાની, એટલે ખાલી નામ સંભળાવ્યું. પણ લીલાનો જીવ છે, ચંદ્રભાગાથી પ્રાગટ્ય છે લીલામાં. ચંદ્રભાગા એટલે પરમાનંદ દાસ, અને ગઈકાલે જે ચિત્ત સ્વામી છે એમનું મૂળ નામ સુબલ છે, ઠાકોરજીનો સખો છે નિત્ય લીલામાં, અને સુબલનું પ્રાગટ્ય પણ ચંદ્રભાગામાંથી છે. એટલે કે પરમાનંદ દાસજીનું જે રાત્રિની લીલાનું સ્વરૂપ છે એમાંથી. એટલે નામ સંભળાવવાથી પણ લીલામાં અંગીકાર થયા છે એવા અનેક પ્રમાણો છે, પણ એ મર્યાદા હોય એટલે નામ સંભળાવે, બ્રહ્મસંબંધ ના આપે. પણ સીધા ઠાકોરજીએ એમને પોતાની સાથે જ લઈ લીધા લીલામાં, કેમ કે ગાયો ચરાવવા જાય, નિત્ય લીલા ચાલુ છે આજે બી એવી રીતે એ વખતે, તો લઈને જાય.
રસખાનને, અને પછી રસખાન ચપૈયા અને દોહાને જે રાખે એ લીલાના દર્શન કરતાં કરતાં લખે. આવું છે. तब मधुसूदन दास को श्री गुसाई जी यह आज्ञा करे, जो मधुसूदन दास आज प्रसाद लेवे को तुम यहाँ ही आइयो. तब वा दिन तो मधुसूदन दास प्रसाद उहाई लिए. पाछे दूसरे दिन मधुसूदन दास पाक करत हते. सुता समय श्री गुसाई जी भोजन को भीतर पधारत हते. तो मधुसूदन दास को प्रभु ने देखो. तब श्री गुसाई जी तात और पधारी मधुसूदन दास को पूछे, जो मधुसूदन दास तुम पास कछु द्रव्य है? तब मधुसूदन दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज खर्च तो थोड़ो है गांठी में. तब श्री गुसाई जी यह आज्ञा मधुसूदन दास सो श्री मुख ते करे, जो मधुसूदन दास आज तो तुम यहाँ प्रसाद लो और सवारे अपने घर जाइयो. तब मधुसूदन दास ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज जहाँ लो मेरी गांठी में द्रव्य है, तहाँ लो तो रसोई करी प्रसाद लेऊंगो, और जब द्रव्य निगटेगो तब कोरी भिक्षा करी निर्वाह करूंगो. परी आपू के चरणारविंद नीचे पर्यो रहूंगो. आज संवाद છે એનો ભાવ સમજી લઈએ. શ્રી ગુસાઈજી આપના સેવકનો અંતરાય ના પડે, કારણ કે આ પ્રસંગ વારંવાર મેં લીધો છે એટલા માટે કે ગેરસમજ ના થાય કે દ્રવ્ય ગુરુનું હોય ત્યાં પ્રસાદ લેવાય કે ના લેવાય. આ જે પ્રશ્ન છે એના જવાબમાં પહેલો જવાબ તો મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીનો અને ગોવિંદાસ ભલ્લાનો પ્રસંગ છે, એ તો આવી ગયો. બીજો શ્રી ગુસાઈજીનો અને ઉદંબરજીનો પ્રસંગ છે. એમાં પણ ઉદંબરને જ્યારે પાસે દ્રવ્ય હતું અને એ પ્રસાદ લઈ રહ્યો હતો, સળંગ 5 દિવસ તો લીધો, પણ 6થા દિવસથી ટોક્યા અને કહ્યું, આપે ના ટોક્યા, આપના સેવકો વતી કેવડાવ્યું કે હવે એને કહેજો જાતે લઈ લે, જાતે બધું સિદ્ધ કરે. જે ડુકરી સાથે એને સારો સંબંધ હતો સ્નેહનો, ત્યાં જઈને જે સિદ્ધ કરવું હોય એ કરે, પણ અહીંયા નહીં. પછી તો એ ચાલ્યો અને ત્યાં જઈને બધું સિદ્ધ કરીને લેવા લાગ્યો. અને ખોટું લાગ્યું મનમાં કે આવું કેમ કર્યું મને, કે મંદિરમાં ખોટ છે? પણ મંદિરમાં ખોટ નથી. આ સિદ્ધાંત છે કે દ્રવ્ય પાસે હોય તો મંદિરનું ખાય તો બાધક થાય. પછી જ્યારે 5-7 દિવસ દેખાયો નહીં એટલે પૂછ્યું ગુસાઈજીએ કે કેમ તું ક્યાં છે આજકાલ, દેખાતો કેમ નથી? તો તે વખતે કહ્યું કે આપના સેવકોએ મને આવું, એટલે એવા ભાવથી કહ્યું કે જાણે મને ખોટું લાગ્યું છે. તો કે આપના સેવકોએ મને આવું કહી દીધું કે તમે જાતે કરી લો બધું, એટલે હું તો હવે જાતે કરું છું. તે ગુસાઈજી તો આ પ્રભુ છે, જાણે છે કે કેટલું એની પાસે છે અત્યારે. એટલે કહ્યું કે તારી પાસે દ્રવ્ય તો છે, તો તારે જાતે જ કરવું જોઈએ. તો કે જેવી આજ્ઞા. પછીનો સમય પલટાયો. પછી તો એમને ખૂબ કૃપા થઈ, શ્રી ગુસાઈજીની દર્શન આપ્યા રમણ રીતિ ઉપર શ્રી કૃષ્ણ બલરામજીએ, અને એને ગળામાં માળા પણ ધરાઈ. પરંતુ અવધારણા ના કરી શક્યો એ દર્શનના. જે દર્શન થયા રમણ રીતિ પાસે, પ્રત્યક્ષ દર્શન, વેણુનાદ કરીને આવી રહ્યા છે ઠાકોરજી બલરામજી, પણ એનું અવધારણ ન થઈ શકવું એટલે લીલામાં પહોંચી જવાય, એમાં પછી ભૂતલ પર ના રહેવાય જો એ પચે નહીં તો. એટલે થઈને શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું કે તું નાનપણથી બ્રહ્મચારી રહ્યો છું, પણ તારે સંસાર તો માંડવો પડશે, સંસારનો અનુભવ કરવો પડશે. તો કે હું 55 વર્ષનો થયો, મને કોણ આપશે? પણ ગુસાઈજી કે અમારી આજ્ઞા છે, મળશે. તો આશીર્વાદ વરદાન લઈને ગયો અને બધું થયું. પુત્ર પણ થયો, આજે પણ વંશ ચાલુ છે. એ વરદાન પણ ગુસાઈજીના પ્રમેય બળથી ઉદંબરે આપેલું પોતાની પત્નીને, કારણ કે એનો ત્યાગ કરીને નીકળ્યા કાયમ માટે ગુસાઈજીના ચરણોમાં રહેવાનો ભાવ. હવે જ્યારે આવ્યા ત્યારે ગુસાઈજી એમ કીધું કે તમારે અહીંયા જ લેવાનું છે કાયમ માટે. તો ઉદંબરજી કે એવું નથી કે શરમના મારે પૂછી ના શકે, સ્પષ્ટ જ પૂછ્યું. એ વખતે તો આપે એમ કહ્યું હતું કે ના લેવાય, અને હવે આપ એમ કહો છો કે અહીંયા લેવાનું. તો કે એ વખતે તારી પાસે દ્રવ્ય હતું,
હવે તો તું બધું ખંખેરીને આવ્યો તારા ઘરે, તારી પાસે કંઈ છે જ નહીં, તો હવે તું અમારે ત્યાં પ્રસાદ લઈ શકે, તને બાધક નહીં થાય. અને બીજું કારણ એ કીધું કે તે વખતે તો તારી ઉંમર 55 હતી, અત્યારે તો તારી ઉંમર 65 થઈ ગઈ, એટલે હવે તું લઈ શકે. એટલે આમ આજે માર્ગમાં ગુરુની આજ્ઞા થાય તો લેવાય, આજ્ઞા વગર જો લે તો બાધક થાય, એવો ભાવ છે. અને આ સમજી ગયો મધુસૂદન દાસ કે મારા ગુરુ મારું કલ્યાણ ઈચ્છે છે, હું અહીંયા લઉં પ્રસાદ એ યોગ્ય નહીં, હવે મને ઘેર જવા કહે છે, પણ હું ઘેર તો નહીં જાઉં બંગાળમાં, હવે મારો જીવ નહીં જાય, અહીંથી બહાર નહીં નીકળે, વ્રજમાંથી હું બહાર નહીં નીકળી શકું. એટલે એમણે જવાબ જે આપ્યો એમાં સમજી લીધું એમણે કે આ ગુસાઈજી મારા ગુરુ શું કહેવા માગે છે. એ સમજીને પછી કહ્યું, विनंती करी कि जहाँ लो मेरी गांठी में द्रव्य है तहाँ लो तो रसोई करी ही प्रसाद लेऊंगो और जब द्रव्य निगटेगो तब कोरी भिक्षा करी निर्वाह करूंगो, परी आपू के चरणारविंद नीचे पड़े रहूंगो. आसक्ति दृढ़ થઈ ગઈ છે. तब श्री गुसाईजी 2 दिन को प्रसाद मधुसूदन दास को भीतर लिवाए. तीसरे दिन मधुसूदन दास आज्ञा मागी रसोई करण लागे. सो जब खर्च निगट्यो तब मधुसूदन दास कोरी भिक्षा करण लागे. सो जब दिन चारी भिक्षा करत भय तब एक दिन श्री गुसाई जी मधुसूदन दास को पूछे, जो मधुसूदन दास अब कैसे निर्वाह करत हो. ગુરુ છે ને ચિંતા તો થાય ને કે હવે શું કરો છો, કેવી રીતે નિર્વાહ કરો છો, કેમ કે આને ઘરમાં પાછું જવું નથી, એની પાસે બધું છે, પિતા પાસે ધન છે, બધું છે, પણ પિતા હવે એમણે ત્યાગ કર્યો જ છે અને વૃંદાવન માટે આસક્તિ કરી છે, એટલે બધો મોહ છોડી દીધો ઘરનો, ચિઠ્ઠી નથી લખી કે મને મોકલાવો. હવે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વૃંદાવન ભૂમિ ઉપર અને ગુરુ ઉપર, હવે જેમ રાખશે એમ રહીશું. જ્યાં બેસાડે ત્યાં હું બેસું, અને ભિક્ષા દ્વારા જે ખવડાવે ખાવાનો, હું તો ગિરધરને ઘેર જાવાનો. હવે તો પાછા ઘેર નથી જવું બંગાળમાં. કેમ? મારી એની પ્રીત પુરાણી પલભર દૂર ના થાવાનો. આ વ્રજ છોડ્યાથી હું બહાર એક ડગલું નહીં મૂકું. મારી એની પ્રીત પુરાણી પલભર દૂર ના થાવાનો, હું તો ગિરધરને ઘેર જાવાનો. અને અહીંયા શું થાય? રાત દિવસ શું કાર્ય કરે છે? રાત દિવસ એની સંગે ખેલું, રાત દિવસ એની સંગે ખેલું, જેમ તેમ હું રીઝવવાનો, હું તો ગિરધરને ઘેર જાવાનો. સંકલ્પ છે આવો. એટલે પૂછ્યું ગુસાઈજી કે હવે તું ખાય છે કેવી રીતે, તારી પાસે દ્રવ્ય તો છે નહીં. तब मधुसूदन दास अपने सर्व समाचार श्री गुसाई जी आगे कहे. जो महाराज दिन 2 को खर्च હતો तब तो સવારે રસોઈ કરી ભોગ ધરી રાજભોગ ભય પાછે પ્રસાદ લેતો. એટલે જુઓ, ઠાકોરજી પધરાયા નથી, પણ જેમ જેમ ગઈકાલે જેમ આવ્યો છીત સ્વામીનો પ્રસંગ કે બિરબલને ત્યાં જે એમણે મુકામ કર્યો એમને યજમાન તરીકે, એ બિરબલને યજમાન તરીકે ગણીને, અને ત્યાં જે એમણે ભોગ ધર્યો તો એ ભોગ મનોમન ધર્યો ગોવર્ધનનાથજીને, અને ગોવર્ધનનાથજીને મનોમન ભોગ ધરીને કાનીએ આપે મનમાં, અને એ ગોવર્ધનનાથજી આરોગે. એટલે જેમ માથે પધરાયેલા પ્રભુ હોય અને જેમ તમે ધરો ને મહાપ્રસાદ થઈ જાય એમ આય મહાપ્રસાદ થઈ જાય. તો આ સવારે રસોઈ કરી ભોગ ધરી રાજભોગ ભય પાછે પ્રસાદ લેતો. और अब तो भिक्षा मागी रात्रि को सिद्ध કરી રાખતો. કે છે ત્યાં સુધી હતા 2 દિવસ આ રીતે, હવે તો હું ભિક્ષા માગું રાત્રિ બધું સિદ્ધ કરીને, સિદ્ધ એટલે વીણી ફટકીને રેડી રાખે. સો સવારે રસોઈ કરી શ્રી ઠાકોરજી કો ભોગ ધરી વહ પ્રસાદ ઢાંપી કે દર્શન કો આવત હું. ભોગ ધર્યા પછી સરાયા પછી ઢાંકીને હું અહીંયા દર્શનમાં આવું છું નવનીત પ્રિયજીના. સો દર્શન કરી કે પ્રસાદ લે કે ફેરી ભિક્ષા કરન જાતો હું. तब श्री गुसाई जी मधुसूदन दास को पूछे, जो भिक्षा कौन कौन के घर की लावत हो. હવે આ જુઓ, એટલા માટે કે આપને ખબર છે કે આ કઈ ભૂલ કરી રહ્યો છે, આપ પ્રભુ છો એટલે આ જાણો છો, પણ છતાંય પૂછ્યું. તબ મધુसूदन दास प्रभु सो विनंती करे, जो वैष्णव के घर ते भटजिन के घर ते और भीतरिया ब्रजवासी के घर ते लावत हूँ.
और बनियन की हाट सो मागी के निर्वाह करत हूँ। तब श्री गुसाई जी मधुसूदन दास सो कहे, जो और सबन के घर सो भिक्षा लीजियो, परी भटजिन के घर तथा भटजिन ते तथा भीतरियाण के घर सो एक कनिका मती लीजो। હવે ભાવ પ્રકાશ શા માટે આવું કહ્યું? ભટ્ટજી એટલે કોણ? ભટ્ટજી એટલે વલ્લભ કુલનું સાસરી પક્ષ હોય એમાં જે બેટીજીના કે વહુજીના વહુજીના જે પિતાજી હોય, પછી એમના ભાઈ હોય, એમના પણ દીકરા હોય, આ બધા ભટ્ટજીમાં ગણાય. તથા ભીતરિયાન એટલે જે આ રસોઈ સિદ્ધ કરે ગોવર્ધનનાથજીની, નવનીત પ્રિયાજીની, એ જે રાખેલા સેવકો હોય ભીતરિયાન પગારથી, એમને જેમને મૂલ્ય ચૂકવવામાં આવતું હોય ગુસાઈજીથી પગાર રૂપે, એ લોકોથી એક કનિકા મતી લીજો, એક કણી ના લઈશ. તો આવી આજ્ઞા કેમ કરી? તો હરિરાયજી હવે કહે છે ભાવ પ્રકાશમાં, सो काहे ते जो वे श्री गुसाई जी के घर को संकल्प्यो द्रव्य लेते हैं, ताते उनके घर की सत्ता ले तो वैष्णव को सर्वथा बाधक हुई. सो आगे विष्णुदास छिपा की वार्ता में कही आए हैं. એટલા વિષ્ણુદાસ છીપાના પ્રસંગમાં આવી ગયું કે કેવી રીતે ભટ્ટજીના ત્યાં ગુસાઈજી પધાર્યા ભોજન કરવા, સાથે વિષ્ણુદાસ છીપાને લઈને પણ ગયા. પણ એ વખતે આખો ભાવ પ્રકાશમાં આ વાત આવી ગઈ છે ભટ્ટજીની, એટલે એ પ્રસંગ વાંચી શકાય. એટલે આજે અહીંયા અધૂરો રહેશે પ્રસંગ. આવતીકાલે આ મધુસૂદન દાસનો પ્રસંગ હવે થોડોક જ લઈ જ લઈએ, પૂરો થઈ શકશે. तब मधुसूदन श्री गुसाई जी के बचन सुनी के त्यों ही करण लागे. पाछे केतेक दिन को श्री गुसाई जी ने उन मधुसूदन दास को श्रीनाथ जी के बीरान की सेवा सौंपी. श्रीनाथ जी ना बीड़ा जे वाळे ने आरोग्य पछी भोजन आरोग्य पछीना इन्हीं सेवा सौंपी. और उष्ण काल के दिन में गर्मी जब बहुत हुई तब मधुसूदन दास चारी प्रहर रात्रि को, એટલે રાત પડે ને સવાર થાય ત્યાં સુધીનો સમય એ પંખા કરતા ગોવર્ધનનાથજીને. ऐसे करत केतेक दिन भय. सो एक दिन श्री गुसाई जी पान घर में पधारे. तहाँ देखे तो मधुसूदन दास की आँखी निद्रा में झुकी रही है. आलस्य बहुत ही नेत्रण में भरी रहो है. परी पंखा हाथ सो चलो ही जाते हैं. तब श्री गुसाई जी मधुसूदन दास की या प्रकार की सेवा देखी के बहुत प्रसन्न भय. परि श्री गुसाई जी पधारे सो मधुसूदन दास ने न जानी. वे मधुसूदन दास श्रीनाथ जी के पानन की सेवा देह रही तहाँ ताई या प्रकार करे. भाव प्रकाश. या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को सेवा में ऐसो व्यसन चाहिए, कब प्रभु प्रसन्न होई और तब ही जीव कृतार्थ होई. जो श्री आचार्य जी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में कहते हैं सो श्लोक, यदा स्याद्य व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात तदैव ही. सो मधुसूदन दास को सेवा को या प्रकार व्यसन सिद्ध भयो હતો. ताते श्री गुसाई जी उन मधुसूदन दास ऊपर सदा कृपा करते, बहुत प्रसन्न रहते. वे मधुसूदन दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है. ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए. એટલે જે આજે હવે આવતીકાલે જે પ્રસંગ આવશે વાર્તા ક્રમાંક 17, એ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક રૂપચંદ નંદા ક્ષત્રિય જે આગ્રામાં રહેતા તેમનો પ્રસંગ આવશે. હવે જે દોડ જે લેવાનું છે એમાં ગઈકાલે આજે જે સ્વાદુનંદ શું નામ છે, આજનું જે નામ પોસ્ટ કર્યું છે શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીના સર્વોત્તમજીના નામમાંથી સ્વાદુનતિલ એવું કંઈક નામ છે. તો એ નામની અંદર જે પ્રસંગ આવે એમાં સતમણ એટલે કે અમુક સોનું જે ધર્યું તેમાંથી કશું મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ સ્વીકાર્યું નહીં. એટલે આ જે છે લીલા શું છે, સેવકનું સ્વીકારે છે, પણ રાજસત્તાનું હોય, સેવક થયા વગર કોઈનું લેવું
એવું પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી. એટલે ગમે એટલું હોય પણ આપ એની પર દ્રષ્ટિ પણ કરતા નથી. એટલે એ ગઈકાલે જે દોડ હતું કે ચેતી જાને રે હો જીવડા, એટલે વલ્લભે આપે જ આચરણમાં મૂકીને આ બતાવ્યું છે કે જે અધિકાર વગરનું દ્રવ્ય હોય એ બહુ દુઃખ લાવે છે. એટલે આપ એની પર દ્રષ્ટિએ નથી કરતા અને ન લીધું. આ જે ચિત્રજીમાં દેખાય છે પ્રસંગ આજે વાંચી લેવો. અંદર કૃષ્ણરાયની સભાનો પ્રસંગ છે આ, કે દ્રવ્ય એ રાજદ્રવ્ય અને સેવક વગરનું દ્રવ્ય એ કેવું હોય છે એ ઉપર આખો આ વિસ્તાર છે. ગઈકાલે જે દોડ એટલે લીધું હતું કારણ કે પર સ્ત્રી અને પર નારી અને પર ધન એ જે છે એ બંને દુઃખદાયક છે. જે પર નારી ઉપર નજર બગાડે કે સંબંધ બાંધે છે અને પર ધન લેવાની ઈચ્છા કરે છે તો એટલે માયા નથી તારા બાપની રે લોલ, એ તો વચ્ચે ડૂબાડી વાણજો. અને આવો પ્રસંગ પેલા જે બે સ્ત્રી હોય છે, જે કન્યા, બે સ્ત્રી કાશીની જે ધન મોકલે છે અમુક લાખ રૂપિયા એ જમાનામાં, પણ ના પાડે છે ગુસાઈજી રાજદ્રવ્ય લેવાની. શ્રી ગોકુલનાથજીને પણ પછી વિનંતી કરે છે તો એ આ પણ ના પાડે છે કે આ નહીં લઈએ અમે. એટલે ક્યારે કયું ધન ન લેવું એના ઉપર વાત છે આ. અને છેવટે એ જે ત્યાંનો અધિકારી હોય છે ગોકુલના જે મંદિરનો, એ છાનું છૂપું લઈ અને ઉપર છતમાં ચણાઈ ચૂનાથી ચણી લે છે. પણ સમય આવે, યમન આવે છે લૂંટવા જ્યારે ગોકુલ, તો બધા ભાગી જાય છે. ત્યારે આ મંદિર પાસે સામેથી ખેંચાઈને આવે છે અને એ છત તૂટી પડે છે અને દ્રવ્ય બધું વેરાય છે. છેવટે એ જ લઈ જાય છે. તો આ જે ભાવ છે દ્રવ્ય વિશે એ આજે આજના નામમાં ખાસ વાંચવો કે શા માટે વલ્લભે બધું સ્વીકાર્યું નહીં. અને આજનું આ આશ્રયનું પદ છે એમાં આજનો પ્રસંગના અનુરૂપ દોડ લઈશું. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબીન, સબ જગમાજુ અંધેરો, સાધન ઓર નહીં આ કલી में, જાસો હોય નિવેરો, સુર કહા કહે દ્વિવિધ આદરો, બિના મોલકો ચેરો. એટલે જ્યારે હવે આજનો આ જે પ્રસંગ છે એમાં જે વ્રજમાં રહ્યા તો કયા ભરોસે રહ્યા. અને આજે તો દિવાળી પણ છે, તો દિવાળી ક્યારે થાય વૈષ્ણવોને? તો એવું કહ્યું છે કે દિવાળી વૈષ્ણવોને જે સત્સંગ જેને સેવા હોય ઘરમાં એને રોજ દિવાળી, કેમ કે રોજ એમને સન્મુખતા. અને જેને સેવા નથી અથવા સેવા છે પણ તોય સત્સંગ છે 84,252 વૈષ્ણવનો, તો એના માટે આ દોડ લાગુ પડે છે કે દિવાળીનો દાડો જે દિન સત્સંગ થાય, દિવાળીનો દાડો જે દિન સત્સંગ થાય. અને સત્સંગ થાય તો શું થાય? કાળી ચૌદસ પૂરી થાતા નવું વર્ષ થાય, કાળી ચૌદસ પૂરી થાતા નવું વર્ષ થાય. આ વખત એક દિવસનો અંતરાય છે, પરમ દિવસથી નવું વર્ષ છે. અને કયા ભરોસાથી રહ્યા? મધુસૂદનદાસ ગૌડિયા વ્રજમાં. આપણે એ ભરોસો રાખવાનો કે વિઠ્ઠલ ભરોસે ચાલે છે. એ તો ગુરુજી એમના શ્રી ગુસાઈજી છે, એટલે આપણે શું બોલવાનું કે શ્રીજી ભરોસે ચાલે છે, એને સોંપ્યું હાથ જ જાલે છે, આજનો દાડો ગણું દિવાળી, કાલની વાત તો કાલે છે, ભગવદ સેવા વૈષ્ણવ સત્સંગ તેમાં મનડું માલે છે. અને કોઈ દૈવી હોય ના હોય ઘરમાં, સગા સંબંધી સાથ નિભાવું, શું થશે નહીં ખ્યાલે છે, શ્રીજી ભરોસે ચાલે છે, એને સોંપ્યું હાથ જ જાલે છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય હો.